Hello all, welcome to Excel Academy. So today we are back with a very good video that is what I can say based upon the this one. Which one? That is the multiply and accumulate unit. Okay, yeah, that is what I can call it as my MAC unit, right? Yeah, and I have told you that there is some hardware components there are some hardware components that is with respect to which one that is a DSP structure, that is digital signal processor, that is based upon the Harvard architecture. And you can see in this particular diagram that, so just a minute, I am so sorry. Yeah, okay. So here based on a Harvard architecture, you can see that I told you the address generator, the multiplier and accumulator, as well as shift unit, or I can say the shifter. So they three are said to be as the hardware units. And so those three I told you that I would be discussing with respect to that today, because in the case of DSP hardware units, so we are supposed to learn this, right? So my second topic is said to be DSP hardware units, right? So in the yesterday's session we learned with respect to digital signal processor with respect to Harvard architecture, wherein you learnt about the address generator. So address generator is nothing but what? It is going to generate the address of the memory location in way wherein the data from which you are going to access the data. That is, there is one memory location wherein you are going to access the data, and from that it is going to generate the address of that memory location. Okay, yeah, that means ಏನ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಆ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದಾನೆ ನೀವು ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್. Okay, and we also learnt about input and output devices, wherein I told you that you are supposed to input devices in the sense you will give input to that, and output devices is you will get the output from that device, right? Yeah, and I also told you with respect to the program control unit, wherein what did I tell? So in the case of program control unit, I told you that it will fetch the instruction from the particular memory, and it is going to decode that. Decoding in the sense is recovering back your original message, right? If you have some message, it will get encoded. That means you will be having some code words, right? In the case of encoding, and decoding is that you are going to recover back the original message, right? That is what it's going to do, and then execute and then place that. After executing the instruction, then it will place that back to the original memory location, right? Yeah, and this is what is program control unit. And I told you with respect to ALU, so arithmetic and logical instruction is going to do arithmetic and logical operation. Arithmetic operation in the sense addition, subtraction, multiplication, division, and so on. And your logical operation, so logical operation is said to be what? The logical operations are said to be and, or, NAND, NOR, XOR, XNOR, etc. And yeah, and we also learned with respect to the program memory and data memory. So in the case of program memory and data memory, it is separate in the case of Harvard architecture. And to accommodate this program memory, we are having what? We are having what I can say, we're having program memory address bus, data memory address bus, as well as program what I can say, program memory data bus and data memory data bus are present for you, right? These four are present, that is program memory address bus, data memory address bus, program memory data bus, and data memory data bus. All these four are present to accommodate this program and data memory, right? What is program memory address bus and data memory address bus? We just discussed with respect to that. So those both will hold the address of program and data memory respectively. That is, program memory address bus will hold the address of program memory, data memory address bus will hold the address of the data memory. And coming on to program memory data bus and data memory data bus, so what it will do is it will hold the data of program memory and it will hold the data of data memory, right? Yeah, that is what I've told you in the yesterday's session. And I also told you with respect to multiplier and accumulator. So multiplier and accumulator, what does that mean? So it means that, so it is going to what it is going to it is used for digital filtering operation. I told you it has dedicated hardware used for digital filtering operation, and this one you are going to learn in detail, right?
right now. Okay, and I also told you with respect to shift unit, so I told you that it's used for the scaling operation of fixed point implementation. That is, I just told you that if you have any overflow and quantization error, so you're going to make use of scaling operation of fixed point implementation. That is, a fixed point value is very much less than the floating point value, and if you find any cases such as the overflow and quantization, so you are supposed to make use of scaling operation with respect to fixed point values, and this is done when the processor performs filtering, right? When the processor tries to start filtering, so then this will going to take place, and this is done by a block called a shift unit, right? This is what I told you. And here we also discuss with respect to the pipelining. So pipelining, I told you, fetch and execute and fetch will overlap each other, because when any fetched instruction has been executed, then the next instruction also gets fetched. That is, when your very first instruction is getting executed, at the same point of time your second instruction is also getting fetched, right? I told you with respect to that in the detailed manner. You can go to the last session, and we told with respect to the application of Harvard architecture, say it is used in DSP as well as FFT, right? Yeah, that is DFT in the case of convolution, multiplications and all, and it's also used in FFT, I told you, right? Please do look at the last lecture for more detail, and I just told you all this because I want to revise the previous and get back to the new one, right? So that you would remember things better, right? Yeah. So now in that particular thing we are learning with respect to Mac unit students, right? Mac unit ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, and I forgot to what I can say, showcase you one thing. Okay, that is not here. Yeah, so question ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so I'll just showcase you the question, students. Just a minute. Yeah, just a minute, please do wait. Yeah, so it is, we just discussed with respect to this particular, just a minute. Yeah, so see here, you can see, discuss briefly the following special digital signal processor hardware units, that is multiplier and accumulator unit, shifter and address generator. So this is for 10 marks. So 10 marks andre enagutte, it will get divided to 3, right? So it will get divided to 3, and you are getting resultant as how much? That is 3 3s are 9, that is 3.5, you get it, right? Yeah, so 3.5, but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾ, so the very first question is multiplier and accumulator unit. So we are going to discuss with respect to that. So ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೋಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ನಂಗೆ DSP ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತಾನು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ there in all the 4 question papers with a weightage of 10, 8 and 6 respectively. Correct marks? Okay, yeah. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 9B, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ನೀವು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕಲಿತ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ನೀವ್ ಯಾರು ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ CGPA ಸಿಗತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ 60%, 65
7.2 7 CGPA ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ತಲೆಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನ್ ತರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓದ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರೇ ಬೇಸ್ಮೆಂಟು. ಏನೇ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟು. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಥಿಯರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ನಾನು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೇ ನಿರಾಳ. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿರಾಳ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದಾನೇ ಸಾಧ್ಯ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎರಡೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳ ಆಗ್ತೀರಾ, ಓ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಂತಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ವಿಟಿಯುನವ್ರು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿಟಿಯುನವರು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಟಿಯುನವರು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತಲೆನೋವು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಓದ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೂ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ V2 ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ V2 ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಯೂನಿಟ್ ನೌ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Yeah. So math unit. So what is my math unit? So math unit andre ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, math is what is called as my multiply and accumulate unit. M stands for multiply and A stands for accumulate, right? Yeah, AC. This M stands for multiply and this AC stands for accumulate, correct? Yeah. So now multiply and accumulate unit ನಮ್ಮ ಹತ್ರ drawing ಇದೆ, correct? I have a diagram with respect to multiply and accumulate unit, okay na. So that diagram we'll learn it in detail. So before that let me come to the introduction of multiply and accumulate. So multiply and accumulate unit introduction ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, so see here most I'll just see, okay.
See, very first point, most DSP applications such as filters require the accumulation of the product of a series of successive multiplications, right? So that means that what? Very first point, a DSP application such as filters. So that is ಒಂದು DSP application ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು filters ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So there are many applications with respect to DSP and he is considering only one application, say filter, right? And he's telling that that filter is requiring the accumulation of the product of series of successive multiplication, right? So accumulation of the product of series of successive multiplication ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? So ಒಂದು x ಮತ್ತೆ y ಇದೆ. So ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಯಾ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಇದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್, so we need an add and subtract unit. So add and subtract unit and an additional register called as an accumulator. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ x and y ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ x and y ನಾವು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ, 2 into 4, 4 into 2 or 3 into 2 or 3 into 8 ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ this gets multiplied and it is being present in the multiplier ಆಯ್ತಾ, by using a multiplier. ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಮುಖಾಂತರ x and y ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x and y ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ 2n ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ 2n ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 2n ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ the product should be 2n bits wide. So x and y product wide ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು 2n bits ಇರಬೇಕು. and ಇದನ್ನ ನಾವು add ಮತ್ತೆ subtractor ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ add ಮತ್ತೆ subtractor ಇಂದ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ add ಮತ್ತೆ subtractor ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2n ಬಿಟ್ ವೈಡ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಈ ಆಡ್ ಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ has been getting reversed ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ಡ್, ನಾಟ್ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಯಾ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು 2n ಬಿಡ್ತದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2n ಬಿಟ್ ವೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, right? Product of the previous multiplication, so that has been given back to add and subtractor through the accumulator. So e 2n ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೊಸ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ 2n ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ 2n ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2n ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ resultant, the resultant of the product of x and y which is 2n bits wide, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅದು ಎರಡು ಆಡ್ ಆಗಿ ಆಡೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ an accumulator? An accumulator is nothing but a register for a short term storage of arithmetic and logical data, right? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೇರ್ your accumulator will store the
what that is the arithmetic and logical data for a what I can say short term, right? Yeah, that is what is the thing what I was supposed to tell you. ಅದನ್ನೇ ಅವನೇನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, accumulation of the product of series of successive multiplication. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋದಂದ್ರೇನು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ, ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ at the output of the multiplier. So this configuration of such a multiply and accumulate unit is known as the MAC unit. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಹಳೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇರೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 2n ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 2n ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ 2n ಬಿಟ್ಸ್ ವೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಲ್ಲಿ 2n ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ನ ಬರ್ದಿದೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈದು ಲೆಂತ್ ಏನು, 2n ಬಿಟ್ಸ್ ವೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ 2n ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 2n ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮಗ್ ಬರೋದೇ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದು ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆದಂಗೂ ಆಯ್ತು, ಅಡಿಷನ್ ಆದಂಗೂ ಆಯ್ತು. ಈ ಎರಡದು ಅಡಿಷನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So this is what is the complete process with respect to your accumulator, right? I'm sorry, this one, which one, that is the MAC unit, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ. So now I'll tell you just this theory in a small simple manner, ಆಯ್ತಾ? ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Okay, yeah. So the MAC unit consists of a multiplier that multiplies two n bit numbers x and y and gives a product 2n bits wide. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಂಬರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, n bit numbers ಇರುತ್ತೆ. So 2n bit numbers ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ what is n into n, 2n. So it length become equal to 2n, ಆಯ್ತಾ? If x is of what I can say the if x is of bit n and y is of bit n, ಅಂದ್ರೆ if the length of the x is n bit and length of the y is n bit, so therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ, so when you multiply those both you get the resultant say 2n bits, right? Correcta? So this is what is the very first point. Okay, and second point ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, so ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ರೈಟ್? ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಥಿಯರಿ. ಇಷ್ಟುದ್ದ ಥಿಯರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು
ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ಯಾ, ಸೊ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ PPT ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಾಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮ್ಯಾಥ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥನೂ ಆದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನೋಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಬರ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ತ್ರೀ ಅಜೆಂಡಾ. 3 ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ PPT ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 3 ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವು PPT ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆನೂ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಬರೀತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬರೀ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಅಂಡ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, this is added to or subtracted from the content of the accumulator in the add sub unit. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇಂದ. ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ರೈಟ್? your accumulator is connected to add and subtractor unit. so ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ added or subtracted with the what, it will get added or subtracted with the new product, or I can say that this is added or subtracted from the contents of the accumulator in the add and subtractor unit. So accumulator content in the add and subtract unit is nothing but your previous multiplication product resultant, right? Yeah, that is what is main important thing. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವನು math consists of a multiplier. So it's having a multiplier and a product. What? It has a multiplier and a product that is register, right? Multiplier and a product register wherein what, so it will multiply two n bit numbers x and y. So ನಾವಲ್ಲಿ multiplier ಮೇಲೆ x and y ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ. You have written say x and y wherein that multiplier is going to multiply the x and y whose length is n bit, and it will provide the resultant which is having the length of 2n bit y, right? That is what is one thing. And the second thing is that this is added to or subtracted from the contents of the accumulator in the add and subtractor unit. That is the content of the accumulator in the add and subtract unit is nothing but your the product of the previous multiplication, right? Yeah. Okay, it is added or subtracted along with the product of previous multiplication, which is getting added or subtracted the new product. So x and y ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್. ಆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ಇಂಟು -4 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, -8 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ -8 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು 4 ಇದ್ರೆ, ಸೊ 4 - 8 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾ.
So then the third one is the result is saved in the accumulator. ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎರಡು ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 2n ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್, ರೈಟ್? ಯಾ. And MAC unit can be thus used to implement the function of the type, that is a plus bc. E ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ, don't take into consideration, it is bc, right? Yeah, so MAC unit ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? MAC unit ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? That is used to implement the functions of the type a plus bc, right? Yeah. So ivaga, if the accumulator is cleared at the start of a series of multiplication, so if the accumulator start of series of multiplication start ಆಗಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ accumulator ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so it will contain the accumulated sum of products on the completion of all the multiplication. So ಎಲ್ಲ multiplication ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ so ಆ ಒಂದು accumulator ಏನಿರುತ್ತೆ, it will contain the accumulated sum of products, right? Sum of products ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಏನ್ ಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮೈ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ, ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 and 4, ಆಯ್ತಾ? 2 and 4 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 into 4 is 8 ಅಲ್ವಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈರ್ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ 8 ಬಂದು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಖಾಲಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ the accumulator is idle since there is nothing to accumulate, because ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ 8 ಅಂತ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈರ್ ಐಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋಕಿರಲ್ಲ. ವೆರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎರಡೂ ಆಡ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 2 into 4 ಬೇಡ ನನ್ಗೆ, ಈಗ 2 into 4 8 ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು 3 into 6 18 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ 8 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು 8, ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ 3 into 6 18, ಓಕೆನಾ? ಸೊ 18. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 18 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 18 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 18 ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು 8 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು 8. ಸೊ ಆ 8 ಬಂದು ಈ 18 ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 18 plus 8 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಸೊ 18 plus 8 is equal to that is 26, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆ 26 ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is what is the process that is going to happen, right? I guess you understood it in a better manner. So better manner ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. So that is why I am telling that it will contain the accumulated sum of the products, accumulated sum of the products on completion of all the multiplication. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, accumulated sum of products ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೇರೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ sum of products ಎಲ್ಲ ಏನು accumulated, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮ್ಗೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ,
ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಗೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 2 ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 2 ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದು ಏನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, right? Because yeah, that is what is accumulated sum of products. And then see here, the fifth point states that although multiplication, so illinda nimge extra ಅಂದ್ರೆ it is only for your knowledge gaining ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು, ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, 3ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 3ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 3ರಿಂದ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 3ರಿಂದ 9 ಅಥವಾ 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಸೊ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್, ಈ ಎನ್ ಏನು, ಈ ಡ್ಯಾಶ್, ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಏನು, ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ how much the x and y are having a length of n bits ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವನು ಥಿಯರಿಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಥಿಯರಿನಲ್ಲೇ, ಥಿಯರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ, so he is telling you that the mark unit consists of a multiplier that multiplies 2n bit number x and y and gives the product 2n bits y. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಬರದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ 2n bit numbers x and y. n bit number ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಬರೆದು ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯರ್ x and y is having a length n, right? ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್. ಮತ್ತೆ and it gives a product 2n bits wide. ಸೊ 2n bit wide ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2n ಬರಿಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು 2n ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದು 2n ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2n ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. 2n ನ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಟು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅವನು, ಎರಡು ಹೇಳ್ಬಿಡಿದಾನೆ. ಒಂದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ, ಅದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ,
it will get added or subtracted from the content of accumulator. So accumulator content ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ accumulator content ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು add and subtract unit ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, don't know, I'm just writing it. Okay, just a minute. Yeah, okay. So straight, yeah, okay. So ಒಂದು add and subtract unit ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ add and subtract unit ಅನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, so it is like his writing like this. Okay na, yeah, just a minute. ಒಂದು add and subtract unit ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ 2n ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ 2n ಅಂತ ಬರೆದು ಒಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ this is accumulator, this is a, this is add and subtract, and this is ACC. So that is accumulator, and accumulator ಇಂದ ಒಂದು 2n ನ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬಂದು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸು. ಸೊ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊರಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸು ನಿಮ್ಗೆ 6 ಅಥವಾ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 6 ಅಥವಾ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 4 ನಿಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯನೂ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ನಾನು ಹೇಳೋದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್? ಮೈ ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್, wherein it is going to accumulate. So it is going to accumulate the what I can say, accumulate the previous product ಅಂತಾನು ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, or you can write it in a simple manner. say ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. such a multiply and accumulate is known as ಸೊ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ and multiply and accumulate unit, and which is going to accumulate the products of series of a successive multiplication, right? Yeah. So it is going to accumulate the product of the series of it's going to multiply and accumulate the product of series of a successive multiplication, right? That is what is supposed to write. I'll repeat it again. ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿಲಿ. So most TSP applications such as filter require the accumulation of product of a series of successive multiplication. So ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದು ಏನು, accumulation of the product of the series of successive multiplication. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಯೂನಿಟ್, wherein it is going to multiply and accumulate the product of series of successive multiplication, right? ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೂರನ್ನು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ನೇ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ನು ಬೇರೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶಿಫ್ಟರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ?
ಏನ್ ಬರುತ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್? A mark stands for multiply and accumulate unit, wherein it is going to multiply and accumulate the product of a series of successive multiplication ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So the working of mark unit is as follows ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ first point, ಈ second point, ಈ third point, ಈ fourth point ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಬರೀತೀರಾ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಏನ್ ಬಿಟ್ರು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ start of series of multiplication, so it will contain the accumulation sum of the products on completion of all the multiplication. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೆದ್ರು ಆಯ್ತು, ಬರೀದೇ ಇದ್ರು ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮೊದಲನೇದು, ಎರಡನೇದು, ಮೂರನೇದು, ನಾಲ್ಕನೇದು ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬರೀರಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೋ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 3.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 10/3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೂರಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿ 3.5 ನಾನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 3.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಅಲೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? 3.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 6th ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 5 ಅಂತ ಬರ್ದಿನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆಲ್ದೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆರ್ 2 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಚ್ ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಸೊ ದ ಟೂ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ 2 into 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ 2 into 4 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 2 into 4 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ, so your accumulator will accumulate the product of previous multiplication. So ನಿಮ್ಮ accumulator ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will accumulate the product of previous multiplication. ಅಂದ್ರೆ previous multiplication ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ add and subtract unit ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, 2 into 4 ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಗೆ. ಸೊ ಆ 2 into 4 ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅದು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಳೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ. ಓಕೆ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾ. ಸೊ 2 into 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ 2 into 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರು, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಬಂದು ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ n ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್, n ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ n-1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್. n-1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ನೀವು n ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ n-1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಜೊತೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, DS ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಬಂದು ಎರಡು
n ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ likewise during the very last accumulation the multiplier is higher since all the end products has to be computed. ಹೇಳಿದೀನಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಐಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. So thus it takes a total of n+1 instruction execution cycle to compute the sum of products of n multiplications, right? It will take n+1 instruction execution cycle. So n+1 instruction execution cycle time ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ to compute the sum of products of n multiplication. So n multiplication sum of the products na compute ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ it will take n+1 instruction execution cycle, right? And if n is large, this works out to be a speed of nearly 1 multiply and accumulate operation. So n ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ it will work to a speed of nearly 1 multiply and accumulate operation per instruction execution. So 1 multiply ಮತ್ತೆ accumulation operation per instruction execution ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ MAC ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹುಡುಕುವಾಗ ನಾನು ಐ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೆನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವೇರನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 9 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಏನ್ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಿಪ್ಸು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಷ್ಟುನು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾಕೆ PPT ಮೆಥಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 n-bit ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಈ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇಂದ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? Resultant will be stored in the accumulator. So this is what is that thing. And if you want all these features, so ishtu bekandre, so please do like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel. And now prati ಒಂದು question na hange ನಾವು blind ಆಗಿ explain ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I want to end this video and thank you.